وذريته أجمعين وتبع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان للأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدد سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشولا نور بن أجي اسمه البنجري سيد الشيخ محمد إن شاء الله البنجري خصوصا إلى روح الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباقري سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيدي سيد الإمام شيخ الحبيب عبد الله بن علوي الحدث سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى رؤي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علوي أمد الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدروس الحلال سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المنظر سيدنا عمر بن عبد الرحمن الأطس سيد الشيخ علي بن عبد الله وسيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السوار سيد العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيد التابع سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدروس صاحبي سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخي سيدنا الحبيب أبي بكر الأطس سيد الشيخ سيد الشيخ شرواني عمدا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الله الغنيسة لجميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتكشف بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النور إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. وصل الركعة الثانية كالأولى وأعد التعوذ في الابتداء
Sumajlis fi rak'ati saniyati litasyahudil awwal. Wadu' al-yadal yumna fi julusi tasyahudi ala al-fakhdhil yumna maqbudatal asabi'i illa al-musabbihata wal ibhamah fatursilumah wansyur musabbihata yumnaka 'inda qaulika illallah la 'inda qaulika la ilaha wa sholli ar-rak'ata saniyata, dan sembahyanglah engkau rakaat yang kedua kalbula seperti rakaat yang pertama. Maksudnya sudah selesai rakaat pertama, naik dengan cara berduduk istirahat dulu, maka naiklah Allahu Akbar, berdiri rakaat kedua. Kayak apa rakaat kedua ini? Kalula seperti rakaat pertama. Wa'aidi ta'awuza fil ibtidai, wa'aid dan ulangilah at-ta'awuza berta'awuz bera'udzu billah fil ibtidai pada memulai membaca Fatihah. Nah, kalau semalam lah sebelum membaca Fatihah sunat ta'awuz. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Quran. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Maka apabila engkau membaca Al-Quran, maka berta'awuzlah, berlindunglah dengan Allah minasyaitonir rajim. Kalimatnya boleh dua kalau semalam lah, yalah ta'awuz tuh boleh dua kalau semalam. Satu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dua, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Nah terserah ya, mana kamu menambahkan. Sebelum membaca Fatihah, baca dulu ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua Bang, tetap dibaca ta'awuz qabil ibtidai, pada memulai Fatihah tetap. Nah inilah pahaman yang lewat bahwa berta'awuz itu setiap kali membaca Fatihah. Karena tiap kali tiap rakaat membaca Fatihah, maka disunatkan berta'awuz setiap rakaat. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila imam pada rakaat pertama dan kedua sembahyang jahriyah, sembahyang yang Fatihahnya nyaring, maghrib, isya, subuh, maka ta'awuznya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hanyar penyaring bismillahirrahmanirrahim, tapi ta'awuz dulu bagaimana? Apabila sembahyangnya jadi makmum atau sembahyang sendirian, ya sudah, walaupun sembahyangnya jahriyah, tetap ta'awuznya begamat jua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hanya membaca Fatihah. Jadi rakaat pertama seperti rakaat kedua seperti rakaat pertama. Kenapa seperti rakaat pertama? Angkat tangan di atas ini, tahta sadrihi wa fauqa surratihi, tangan kanan di atas tangan kiri, ini memegang koknya, ada kalolah, nah itu sama. Kemudian nang lain-lainnya membaca Fatihah dan membaca surah, termasuk mata tetap memandang tempat sujud. Summa majlis
fir rak'atis saniyati. Summa jelis, kemudian duduklah engkau. Fir rak'atis saniyati, pada rakaat yang kedua. Di tasyahudil awal, untuk tasyahud awal. Nah, karena sudah duduk rakaat kedua, maka disunatkan tasyahud awal, baik sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, itu semuanya memakai tasyahud awal. Adapun subuh gak ada tasyahud awalnya. Dah, ini duduk tasyahud awal rakaat kedua, Bang. Rakaat kedua, Bang. Duduk Untuk tasyahud awal, kayak apa cara duduk tasyahud awalnya? Wad'il yadal yumna fi julusit tasyahudi alal fakhzil yumna. Letakkan olehmu tangan yang kanan pada duduk tasyahud di atas paha kanan, maqbudatal asabi'i, hal keadaannya menggenggam jari-jari, illal musabbihata wal ibhama, kecuali telunjuk dan ibu jari. Patursiluhuma, maka engkau ulur keduanya. Nih tasyahud awal, nih tangan mandak di mana biar angkat pahanya. Apa kayak ini? Jangan, nih di atas paha, ini paha keluar, nah di atas. Bila kada ru'usul asabi, ujung jarinya kelintuhut, nah jangan gitu, mengikuti. Ada kalau jangan, nih ujung jari kepada lintuhut, nah batin ini di atas paha. Genggam cuma kayak ini, nah ini jangan, nih, nah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ini digenggam, cuma jangan ini musabbihah telunjuk, ini ibham. Musabbihah dan ibham ini patursiluhuma, diulur, jangan digenggam kene, jangan digenggam kene, ini diulur kene. Nah ini diulur diulur, jangan kayak itu. Kenapa ini menimbakah anu jik? Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa ini? Kadejar kami pendukung nomor 2 aja. Kenapa dibawa dalam sembahyang? Kampanye dibawa dalam sembahyang kayak apa? Nah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul asyhadu an la ilaha illallah. Di Porto seberakan umai, itu ngarannya menyebarkan yang salah. Ya kalau atau apikah ini di video, ini di video kampanye, ngarannya nih kampanye. Napa ibadah diolah kampanye? Berbahaya. Karena kampanye ibadah itu sesuatu yang berbeda. Nah, sembahyang narnya kami pendukung ini kada tahu juan ini nang siapa nang kayak ini. Tahu jom. Nih. Tahu ikam lah. Tahu gambek. Oh, kalau lah tahu. Nah, ya. Nang pemilihan presiden kah, gubernur kah? Kada tahu ya presiden mana, gubernur mana kada nyambet juga. Nah, ini digambar, dibuat ke media sosial, ini di video, dibuat ke media sosial, karena ini memadahkan yang salah ngarannya. Memadahkan yang salah. Yang kedua, membawa kampanye di dalam ibadah diulah kampanye. Berbahaya. Nang manakah bila ibadah diulah kampanye, berbahaya. Ayo coba pikirkan, ibadah diulah alat. Ibadah tuh arahnya kemana? Akhirat. Kampanye itu Bang
dunia. Akhirat diulah untuk mencapai kekuasaan dunia. Itu ngarannya menjual akhirat demi untuk kepentingan dunia, nang hina ini baharam. Menjual akhirat lawan dunia, anunya rugi. Lah, ini peringatan nih, kamu gak tahu lagi. Wah, tahu gini setahun 2 tahun nih kalinya ibadah diulah kampanye, jangan. Ya, kampanye ibadah. Wansyur musabbihata yumnaka, dan asal mana unsur itu oraklah, asal mana orak dulu karena kita artiin yang nyaman diurak. Musabbihata yumnaka, telunjuk tangan kananmu, inda qaulika illallah, ketika ucapanmu asyhadu alla ilaha illallah. Ini unsur tadi bahasanya, ini illallah ini unsur. Padahal ini nyaman apa tapi unsur ini nah diangkat aja lah. Diangkat aja unsur itu asal mana, diurak, diangkat telunjuk kananmu ketika ucapanmu illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Ini diangkat nah illallah. Mata pun melihat ke sini juga, ampih ke tempat sujud pikir. Ini mata nih dihin ini nah. Tadi kan ke tempat sujud nih, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah sampai asyhadu alla ilaha illallah. Nah, sunat la bukan inda qaulika, ketika ucapanmu la ilaha, jangan nah asyhadu alla ilaha illallah. Maka mau gitu biga. Ini nang bujurna asyhadu alla ilaha illallah. Gitu. Wada' al-yadal yusra, letakkan tangan kirimu, mansyuratal asabi'i, terurak jari-jarinya. Adapun tangan kiri tetap nang gaya biasa nah diulur gitu nah, diurak gitu. Jangan kiri dia enak ya kayak aja. Kita lah. Nah, kita. Wada'il yadal yusra, letakkan olehmu tanganmu yang kiri, mansyuratal asabi'i, terhampar jari-jarinya, alal fakhzil yusra, di atas paha kiri. Wajlis ala rijlikal yusra fi hadzat tasyahudi. Wajlis, duduklah engkau, ala rijlikal yusra, di atas kakimu yang kiri, fi hadzat tasyahudi, pada ini tasahud, kama bainas sajadataini, kama sebagaimana bainas sajadataini, duduk antara dua sujud. Maksudnya duduk tasyahud awal itu seperti duduk antara dua sujud, yaitu pipi burit kiri
burit ini menduduki tapak batis kiri. Nah, pengarangnya duduk kenapa dok? Tawarruka iftirasya. Hah? Apa? Tawarruka iftirasya. Iftiras. Pik. Ya iftiras ngaran. Iftiras. Kalau tasyahud akhir ngarannya tawarruk. Nah, duduklah dalam tasyahud awal itu duduk iftirash, seperti duduk antara dua sujud, yaitu duduk pipi burit ini di atas kaki kirinya. Nah, adapun wa tasyahudil akhiri, dan pada tasyahud akhir mutawarrikan duduk tawarruk. Mutawarrikan hal keadaannya duduk tawarruk. Bacaan tasyahudnya kada apa bahasanya di sini kada diandak sidin. Ada duduk bacaan tasyahudnya lagi? Adalah kan? Kada ada. Ini ada di kitab fiqh, di syarah sidin ada, di Fathul Qorib ada semalam. Ada bacaan tasyahud awal lah. Sudahkah kita? Sudah kalau ditulis kalau at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Bacaan tasyahudnya itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, diangkat. Ada syarah sidin ada kalau? Ada. Fathul Qorib sudah. Itu sudah kalau rukun sembahyang sudah kalau sudah. Berarti sudah kalau? Nah, sudah. Penjelasannya Bang? Sudah. Hah? Sudah juga kalau? Sudah juga. Nah, walaupun membutuhkan penjelasan yang banyak berkaitan dengan alfazut tasyahudi, lapas tasyahud itu. Di antaranya ini ada dijelaskan di dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah, tapi sudah lewat. Kita tuh kan azkar Nawawi itu sudah banyak kalau irullah, itu sudah irullahnya dibahas alfazut tasyahud, hadisnya, bunyi riwayatnya, nang riwayat ini kayak ini bacaannya, kemudian hikmahnya ini. Di antara hikmahnya yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, tahiyat itu macam-macam riwayat. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu ada yang memadakan ngaran pohon, ngaran mubarakatus salawatut thayyibat itu ngaran pohon. Nang nyaman aja nah kita ambil hikmahnya supaya menghubungkan ke dalam kesempurnaan khusyuk di dalam sembahyang. Dalam satu riwayat bahwa alfazut tasyahudi itu, lapas tasyahud itu, ini diperhatikan. Lapas tasyahud itu adalah hikmahnya ini lapas tahiyat ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Nabi beperjalanan, dijalankan Allah, ngarannya Isra
Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayatnya Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Itu ayatnya. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya itu ya Rasulullah, mulai Masjidil Haram di Makkah ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa ada di Palestina, Masjid Al-Aqsa. Allah menjalankan pada suatu malam, yaitu malam 27 Rajab. Pakai kendaraan, Allah menjalankan kendaraannya burak. Terbang pakai burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini ngarannya Isra. Nabi mulai Isra sampai Mi'raj dikawani oleh Jibril dan Mikail bersama 70.000 malaikat yang lain. Sampai ke Masjidil Aqsa, panjang kisahnya. Lalu dari Masjidil Aqsa ini Nabi naik. Naik ke lawan apa naiknya jer? Ada sebagian memadahkan pakai tangga Mi'raj. Karena naik ini disebut Mi'raj. Ini Nabi ini mulai Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke Mustawan, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu pakai apa? Mi'raj. Itu tuh perjalanannya itu ngarannya Mi'raj. Mi'raj itu adalah tangga, alat naik. Tangganya dari emas. Nabi naik, ada wadah naiknya tuh, kenaikannya Hairullah itu ada ngarannya di Masjidil Aqsa itu riwayatnya Sakhratun Azimah, batu besar. Nah dari batu besar inilah naik ke atas, ngarannya Mi'raj. Naik napanya, rohnya kah lawan awaknya kah? Bijasadihi wa ruhihi, lawan awak dan roh-rohnya. Naik dikawani Jibril lawan Mikail bersama 70.000 malaikat. Naiklah, macam-macam nang ditemui. Sampai langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi ini, langit ketiga terus bertemu sampai ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabiullah Musa, ya kah? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim. Langit ke-6 Nabi Musa. Naik sampai ke Mustawan. Dari Mustawan menuju Sidratul Muntaha. Nah, sebelum menuju Sidratul Muntaha, Jibril yang mengawani Rasulullah berkata, "Ya Muhammad, ma minna illa min maqamin ma'lum." Muhammad, kami sudah ditentukan tempatnya, ingat sini aja. Kami ingat sini aja mengawani. Kami kada boleh lewat. Ujar Rasulullah, "Ya Jibrilu sirmai." Terus saja Jibril, kita berjalan lawan aku. Ayo di Nabi bang, melangkahlah berikutnya menuju Mustawan. Jibril terpulanting. Jibril itu jongkang, bahalus awak kal usfur, seperti burung merpati, seperti burung lah. Bahalus tangkup, bahasa ini terpulanting karena apa kita.
bahasa tasawuf ngarannya anu mateh talanggar hijab dinding dari nur, dinding cahaya tepulanting. Padahal Jibril itu nur, nang mendinding ini cahaya juga, tapi cahaya Jibril kadakawa mengalahkan cahaya nenek, makanya kadakawa nambus, udah Muhammad ikam maju seorangan. Nabi itu bernama Nur. Rasulullah ngarannya Nur. Bahkan Nabi itu aslu kullin nur, asal dari semua cahaya. Jadi mun cahaya-cahaya ini udah apa lawan Rasulullah. Karena Nabi itu asal dari semua cahaya. Sehingga cahaya apapun kadang bisa menghalangi Rasulullah. Cahaya apapun kadang bisa menghalangi. Kalau nang lain bisa aja. Tuh gambarnya anu pikah sama nih sintar. Kawala menembus cahaya lampu surut. Padahal ini sintar itu cahaya surut. Kenapa kalah? Pikir cahayanya ini kalah. Nah, sedangkan Rasulullah ini asal semua cahaya. Maka cahaya apapun itu kadang-kadang dikalahkan, kadang-kadang mengalahkan cahaya Rasulullah, di bawah cahaya Rasulullah. Cahaya matahari kita kawala menembus pandangan kita nih pakai cahaya, lalu menembus cahaya matahari kawa. Silau pikir dah kawai kau nembus melihat matahari itu dah kawai. Kenapa? Karena cahaya mata kita kada cukup kuat untuk melawan cahaya matahari, sehingga mata kita silau. Nah, karena itulah Rasulullah itu kada pakai ambayang, humbayang. Nabi itu kada ada humbayangnya. Mun kita nih bahum bayang kalau ada umbayangnya ada. Orang bahari itu nyambat ambaya boleh, kita nyambat apa umbayang. Ada kada umbayang? Ini kenapa ada umbayang nih? Kenapa ada umbayang? Nih, karena ada cahaya. Enggak ada cahaya maulah ada umbayangnya. Semakin terang cahayanya, maka ambayangnya ini semakin jelas. Tapi bila kada ada cahaya, mati lampu adalah membayangnya lah. Nah, berarti kita ini kalah dapat cahaya sehingga menghasilkan umbayang. Ini menaungi umbayang. Kalau naungi kada? Naungi kada? Ada umbayangnya, ada umbayang. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin kada bohong bayang. Betul. Kenapa? Kalah cahaya matahari, itulah ciri. Kada nang menyamainya loh. Nang lain ada humbayang berataan, Rasulullah kada. Seberataan awak Rasulullah tuh kada ada nambah humbayangnya. Termasuk rambut. Oleh karena demikian, bila ada orang telah ada jar berisi rambut Rasulullah, timbul pertanyaan, bujur kada, asli kah kada kah? Gitu loh pertanyaannya tuh. Dicoba aja dibakar apa dibakar. Kadang kali andak di cahaya tarang aja bahum bayang kada kah? Pikir ini aja ini aja bahum bayang ada. Bahum bayang ada. Bahum bayang. Apabila ada rambut, ada kita andak ada humbayangnya,
berarti kada asli. Itu lain rambut Rasulullah tuh dibunguli orang aja, dibunguli orang. Nah tapi apabila diandak, belak diandak, kadada udah setarang-tarangnya nih, cahayanya nih, kadada bayangnya asli ke rambut Rasulullah. Ja randam ya, ya nang kisah ada randaman rambut Rasulullah tuh asli gak kadakanya, ika itu caranya mau ujinya, ika. Bila inya kada bohong bayang, berarti asli itu rambut Rasulullah. Karena Rasulullah itu kada bisa dikalahkan oleh cahaya. Nah, apa boleh? Kalau Nabi itu aslu kulin nur, asal dari semua cahaya, sumber dari segala cahaya. Naiklah Nabi. Namun sebelum Nabi naik ke Sidratul Muntaha, beliau dipesani oleh Jibril alaihissalam. Ujar Jibril, ya Muhammad, apabila engkau sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di tempat yang ditentukan, yang disebut dengan pilih hadratillah, di hadratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingatakan, bukan berarti Tuhan di atas kadang. Karena nabinya bertemu Allah saat beliau di Sidratul Muntaha, bukan berarti Allah Ta'ala berada di Sidratul Muntaha. Tuhan dalam keyakinan kita lama kana wala zamana lahu, kada bertempat, kada bamasa, kada bawa. Cuma Muhammad tahe bila inya ikam sampai ke sana, beri penghormatan, beri penghormatan. Kayak apa cara menghormatinya? Satu, duduk bersimpuh. Duduklah bersimpuh. Nang kayak apa duduknya? Yaitu duduk tasyahud awal. Itu duduk menghormati. Itulah julusul malaikah, duduknya malaikat. Jadi mun kita tuh duduk berkumpulan dengan orang alim dan sebagainya, bila hendak hormat ya kayak itu duduknya. Duduk ya bertelimpuh, duduk ya bersimpuh, bahasa kita. Bahasa fikih, duduklah iftirash, seperti duduk tasyahud awal. Itu ngarannya duduk kita itu menghormati guru. Bila kita berhadapan lawan guru, apabila kita berhadapan lawan habib atau berkumpul dengan habaib para ulama, duduknya nang gaya itu berarti kita duduk dengan hormat. Duduk kita tuh hormat. Kemudian ujar Jibril, berilah Muhammad penghormatan ucapan. Penghormatan ucapan. Nang kaya apa penghormatan ucapan? Iya, Nabi sampai membaca tahiyat. Berarti tahiyat itu maknanya penghormatan. Ya lah. Kita dipikir ada sembahyang ngarannya tahiyatul masjid. Yalah, tahiyatul masjid. Apa maksudnya? Menghormati masjid. Begitu kita ke Makkah ada Masjidil Haram, berarti masjid ngarannya tahiyatul masjid. Dalam Masjidil Haram ada Ka'bah, ada Baitullah, kita disuruh menghormati. Cara menghormatinya dengan tawaf. Maka tawafnya itu disebut tahiyatul bait, penghormatan kepada Baitullah. Yalah. Nah lalu likulli qaumin tahiyatun. Setiap kelompok manusia itu ada cara penghormatan.
Yalah, cara penghormatan. Nah, penghormatan tahiyatuna, penghormatan di dalam agama kita adalah salam. Yalah, salam kada? Salam. Orang memberi salam melawan kita, berarti orang itu menghormati kita. Sudah kalau kita bahas kalau ayat Qur'annya ada kada? Ada kada, Bek? Napa ayat Qur'annya? Wa idza huyintum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ada di Mutammimah, idza huyintum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Pembahasan ismul ladzi layan syarifu bi ahsana. Naik Nabi, sampailah di hadirat Allah. Duduklah Nabi bersimpuh, duduk ketikam jarak di hadapan guru kah, di hadapan Habib, di hadapan orang besar. Bila cara duduk kita menghormati, kayak itu duduknya. Lalu Nabi memulai ucapan penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ngecet aja Nabi. Nabi ngecet aja. Lalu dijawab Allah. Penghormatan Nabi nih dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa bukan tanpa suara, tanpa huruf. Tuhan kada ada bersuara kayak ini. Mun Tuhan bersuara nang ini pahaman ini ngarannya sama lawan kita. Tuhan berkata-kata, wa kallamallahu Musa takliman bikalamin azalin la bisautin wala harfin. Tuhan berkata-kata itu tanpa suara, tanpa hurufnya. Tapi ketika orang berkata-kata lawan Allah, diberi kemampuan untuk memahami kalam Allah itu. Nabi Musa bepandir lawan Allah, Rasulullah bepandir lawan Allah. Rasulullah paham nang kaya apa kalam Allah tanpa suara, tanpa huruf. Tapi kalam Allah tanpa suara, tanpa huruf ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalimatnya kayak gini. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Itu salam Allah lawan Nabi. Nah, lalu Nabi menjawab, ujar Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nabi jawab. Nah rupanya ke malaikat nang di langit nih, haram mendengar lawan ucapan Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Maka serempak malaikat nang ada di langit ini mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Rupanya malaikat di bumi nang berkeliaran di bumi ini mendengar suara malaikat nang di langit asyhadu alla ilaha illallah. Serempak mereka menyahuti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah lalu nang itu tuh diulah bacaan tasyahud. Apa bacaan tasyahud kita? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Tadinya salam Allah lah, salam Allah lawan Rasul. Sekarang salam kita lawan Rasulullah, karena kita membaca.
Ya, kita membaca ada. Nah berarti salam kita lawan Rasulullah. Berarti kita memberi salam lawan Rasulullah di saat tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Ini perhatikan bujur-bujur. Lalu ujar Imam Al-Ghazali, maka sebaiknya orang yang membaca tasyahud waktu assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, sebaiknya satu, hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di hadapannya. Kawalah menghadirkan, merasakan, bahasa kita merasakan Rasulullah itu hadir di hadapan kita. Kawalah kada kawa. Bila inya kada kawa, rasakan di dalam hati kita nur Rasulullah ada di hadapan kita. Lalu kita beri salam. Kita beri salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di dalam kitab yang lewat kita belajar, siapapun orang mulai ujung dunia kah memberi salam melawan Rasulullah, maka salamnya itu dijawab Nabi. Kita tadi beri salam lah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam lah. Salam kita itu dijawab Rasul. Tapi kita dengarlah kadang. Kenapa kada mendengar? Kita masih terdinding. Kalau orang sudah mencapai kesempurnaan ilmu, kesempurnaan ma'rifatullah, lalu sampai kepada kedudukan orang hebat, kedudukan wali Allah Ta'ala yang hebat, dibuka oleh Allah Ta'ala hijab dari pendengaran, baik pendengaran telinganya ataupun pendengaran mata hatinya, maka dia akan mendengar jawaban Rasulullah, waalaikumsalam. Beruntunglah orang yang mendengar jawaban ini. Kalau kita kada mendengar, rasakan salam kita itu dijawab oleh Rasulullah. Betapa gembira, betapa senangnya hati kita karena Rasulullah ada di hadapan kita, karena Rasulullah menjawab salam kita. Padahal kita ini umat yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Lalu ingatakan, bila ikam hendak itu mulai at-tahiyat itu sudah kun sintarsiakan pikiran sampai Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sudah terbayang Rasulullah di hadapan. Bila kada terbayang bulikit lagi. Ini supaya khusyuk sembahyang. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila hati kita belum hadir, belum merasakan nur Rasulullah ada di hadapan kita, bila hati kita belum merasakan jawaban salam kita, jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan salam kita, maka ulangi. Kali lagi baiklah, ulangi ucapan salam itu sampai engkau merasakan akan kehadiran Nabi, merasakan akan jawaban salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kayak ini kita sembahyang khusyuk nikmat. Berapa kali mau ulangi? 2 kali kah? 3 kali kah? Sampai kita sampai kita pikir merasakan itu. Nah bila sudah tuntung, sudah hanya berucap asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentonglah hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tentong gak ada tasyahud awal? Tentong. Nikmat. Itu nikmat sembahyang. Itu sembahyang menghasilkan kesenangan, kegembiraan di dalam hati kita karena kita dihadiri Nabi, karena salam kita dijawab oleh Rasul. Habis kemudian wastakmilid du'a ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah.